시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 백악관은 한일 정상회담의 환영과 지지의 뜻을 밝히면서 이 같은 협력은 영내 안보와 번영의 핵심이라고 강조했습니다. 또 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 강력히 규탄하면서 군사력을 보강하겠다고 밝혔습니다. 미국 국방부도 한일 정상회담을 환영하면서 중국과 북한 위협에 대한 단합된 대응을 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 미국 백악관의 존 커비 NSC 국가안보회의 전략소통조정관은 16일 온라인 브리핑에서 일본 도쿄에서 12년 만에 한국과 일본이 정상회담을 가졌다며 한일 정상회담을 크게 환영했습니다. President Yoon of the Republic of Korea and Prime Minister Kishida of Japan are meeting in Tokyo for their first summit in 12 years. In the lead up to this summit, both countries have made a truly historic announcement marking a new chapter of cooperation and partnership between them. 커비 조정관은 또 한일 양국이 새로운 합의를 지속적으로 진전시키기 위한 조치를 취함에 따라 그들을 계속 지지할 것이라면서 한일 양자 협력과 미한일 3자 협력의 중요성을 거듭 강조했습니다. This partnership, we believe, is key to upholding and advancing our shared vision for a safer, more secure, and more prosperous Indo-Pacific. 커비 조정관은 이어 북한이 한일 정상회담을 위해 윤석열 대통령이 출국하던 날 아침 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사하며 도발을 감행한 데 대해선 강력한 규탄과 함께 단호한 대응 의지를 밝혔습니다. Just yesterday, you saw the DPRK continuing again provocative and destabilizing actions by launching another ICBM. We strongly, of course, condemn that launch, and we're going to continue to work closely with the international community and our allies to limit the DPRK's ability to advance its unlawful weapons program that threaten regional stability. 커비 조정관은 또 한국과 일본 방위에 대한 미국의 공약은 굳건하다면서 지속적인 미한일 3국 관계 강화를 강조하면서 한일 양국과 영내 미국의 국가 안보 이익을 수호하기 위해 군사적 능력을 지속적으로 보유하도록 할 것이라고 강조했습니다. 미국 국방부도 한일 정상회담 개최를 환영하면서 한일 정상 간 협력으로 중국과 북한 위협에 더욱 단합된 대응을 할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. We certainly welcome the discussions. Anything that is going to help strengthen our alliance. As you know, Japan and South Korea are two of our strongest allies. And so we welcome any opportunity for us to strengthen our unity and to work together for a free and open Indo-Pacific. 이어 북한의 ICBM 발사와 관련해선 인도태평양 지역의 안정과 안보를 보장하기 위해 미국과 한국 그리고 영내 다른 동맹국들과 파트너들이 계속 협력하는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 라이더 대변인은 그러면서 우리는 계속 예의주시할 것이라며 북한에 대해 분명히 우려하고 있지만 우리는 계속 함께 노력하면서 잠재적인 공격을 억제할 것이라고 강조했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다. 한국과 일본 정상이 일본에서 만나 양국 관계 정상화 의지를 밝힌 것은 미한일 협력의 걸림돌을 제거한 것이라고 미국 내 전문가들이 평가했습니다. 특히 윤석열 대통령이 지소미아, 즉 한일 군사정보보호협정에 대해 완전 정상화를 선언한 것은 북한이 제기하는 위협을 억제하고 미한일 3국의 안보를 실질적으로 강화하는 조치라고 분석했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리의 정상회담은 본격적인 미한일 삼각공조의 기회를 열었다고 미국의 전문가들이 평가했습니다. 스콧 스나이더 미국 외교협회 미한정책국장은 두 정상이 양국 관계의 안정적 토대 마련에 대한 의지를 밝힌 점이 중요하다면서 한일 관계 정상화와 미한일 3국의 강력한 협력을 기대했습니다. Tensions of bilateral relationship impose an artificial ceiling on the ability of the U.S., Japan, and South Korea to work trilaterally with each other. And so the normalization of the relationship raises that ceiling and enhances the potential for the three countries to do more together. 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원도 과거사 문제로 얽힌 한일 관계는 미한일 3국 공조의 약한 고리였지만 이제 관계 개선의 초기 조치들이 취해지고 있다고 밝혔습니다. 특히 윤석열 대통령이 한일 군사정보보호협정, 지소미아의 완전 정상화를 선언한 것은 세 나라 안보를 실질적으로 강화한다고 평가했습니다. Now that
Tokyo and Seoul are going to do more to exchange information or coordinate on security issues, then it benefits the U.S. objective of having the three nations working together against the common North Korean threat as well as the broader Chinese threat to the Indo-Pacific region. 지소미아는 지난 2019년 한국의 문재인 정부가 과거사 문제를 이유로 당시 일본의 지소미아 종료를 통보한 뒤 효력이 정지돼 지금까지 북한의 핵, 미사일 등에 대한 두 나라의 정보 교환이 미흡하다는 지적이 지속됐었습니다. 한미연합사 작전참모 출신인 데이비드 맥스웰 아태 전략센터 부대표 역시 한일 두 나라가 지소미아를 통한 정보 교환으로 북한의 미사일 위협을 더 잘 추적할 수 있게 됐다고 밝혔습니다. Korea and Japan have a different geographical perspective on North Korea. And so their intelligence systems have different views. And so by combining their information also with the U.S., they overcome the gaps. So it really enhances early warning, missile tracking, and tracking of North Korean activities for both countries. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보도 윤 대통령과 기시다 총리가 자유롭고 개방된 인도태평양 실현을 위한 의지를 나타냈다며 이것은 미국의 영내 전략을 추진하는 데 있어 중요하고도 새로운 연결고리라고 평가했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다. 주요 7개국 G7에 한국을 포함해 G8으로 확대해야 한다는 미국의 주요 민간 연구단체의 제안에 대해 캐나다는 국제사회에서의 한국의 협력을 지지한다고 밝혔습니다. 캐나다 외교부 대변인은 16일 BOA에 캐나다는 유엔과 G20, 아시아태평양 경제협력체 APEC, 그리고 동아시아 정상회의 아세안을 포함한 다자간 포럼과 G7 정상회의에서 초청국으로 참여하는 한국의 협력을 높이 평가한다고 설명했습니다. 이어 G7 회원국 포함 여부에 대한 결정은 모든 회원국의 합의가 필요하고 정상회의 초청 여부는 그해 정상회의를 주관하는 국가의 특권이라며 캐나다는 국제협력 심화 방안에 대해 한국과 더 많은 논의가 있기를 기대한다고 밝혔습니다. 앞서 미국 워싱턴의 민간 연구단체인 헤리티지 재단은 보고서를 통해 미한 동맹 70주년을 맞아 동맹 강화 방안으로 미국은 G7에 한국을 포함시킬 것을 제안했습니다. 북한의 심각한 인권 침해와 국제 평화, 안보를 위협하는 불법 무기 프로그램은 불가분의 관계에 있다고 미국의 고위 당국자가 강조했습니다. 이 고위 당국자는 16일 전화 브리핑을 통해 17일로 예정된 유엔 안보리의 북한 인권 관련 비공식 회의는 북한의 지속적인 인권 침해와 유린을 조명하기 위한 것이라며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 이번 회의에서는 이런 인권 침해가 북한의 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램이 제기하는 국제 평화와 안보에 대한 위협과 어떻게 불가분의 관계에 있는지 조명하게 될 것이라고 말했습니다. 또 이런 관계는 북한 주민들이 심각한 경제난과 영양실조로 고통받고 있음에도 재원을 무기 개발로 전용하는 북한의 강압적인 통치 시스템을 가능하게 한다면서 강제노동과 노동력 착취는 북한 정부가 무기 프로그램에 자금을 조달하는 수익 창출에 중요한 역할을 한다고 지적했습니다. 한편 이 당국자는 중국이 17일 열릴 회의에 인터넷 중계를 막았다는 언론 보도를 확인하면서 우리는 중국의 조치에 대해 매우 우려하고 있으며 회의가 온전하게 열릴 수 있도록 다른 대안들을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 북한의 인권 문제 해결을 위한 노력 없이는 북핵 문제 해결도 기대할 수 없다고 황준국 유엔 주재 한국 대사가 밝혔습니다. 황 대사는 16일 뉴욕의 유엔 본부에서 열리고 있는 유엔 여성지휘위원회 부대 행사로 북한 자유연합이 개최한 탈북 여성 증언 행사에서 북한 인권 상황과 핵 문제는 서로 얽혀 있으며 민생을 희생시킨 대량 살상 무기 개발은 북한처럼 모든 정치적 반대 목소리를 침묵시키는 나라에서만 가능하다면서 이같이 밝혔습니다. 이신화 한국 외교부 북한인권 국제협력대사도 영상 축사를 통해 북한에서 인권 침해에 시달리는 여성과 여아의 기본권을 보호하고 증진할 방법을 찾는 데 전념하고 있다면서 자유를 위해 목숨을 걸고 탈북한 여성들에게 경의를 표하며 이들의 증언은 증거 수집과 기록 등을 통한 책임 규명에 매우 중요한 역할을 한다고 말했습니다. 이날 행사에는 한국 내 탈북 여성 3명과 뉴욕 컬럼비아 대학원에 재학 중인 탈북 여성 이서연 씨가 참석해 사회적 계층에 관계없이 북한 여성들이 겪고 있는 여러 인권 침해를 고발하며 국제사회의 관심과 지원을 당부했습니다.
우크라이나는 모든 러시아의 군사가 우크라이나 영토를 떠날 때까지 전쟁 종결을 의미하는 평화협정을 작성하지 않을 것이라고 드미트리 포노마렌코 주한 우크라이나 대사가 밝혔습니다. 포노마렌코 대사는 14일 VOA와의 인터뷰에서 러시아는 전쟁 범죄에 대한 책임을 지고 피해를 보상해야 하며 그렇지 않으면 다른 권위주의 정권에게 잘못된 메시지를 줄 것이라며 이같이 밝혔습니다. 포노마렌코 대사는 이어 한국을 포함한 민주주의 국가들은 세계 평화를 위해 전 세계 3위의 핵보유국 지위를 포기한 우크라이나의 러시아 침략 방어를 위해 광범위하게 무기를 지원해야 한다고 강조했습니다. 또 지금까지 동맹국들의 포괄적 지원에 감사의 뜻을 표하고 미국과 북대서양 조약기구 나토의 도움에도 감사하지만 향후 안전담보가 아닌 안전보장에 대한 적절한 조치를 통해 또 다른 전쟁은 없어야 한다고 강조했습니다. 북한 서해상에서 선박 간 환적 사례 2건이 추가로 포착됐습니다. 16일 북한 서해초도 남쪽 해상을 촬영한 플래닛랩스의 위성 사진에는 길이가 각각 110m와 100m인 선박이 선체를 바짝 밀착시키고 그 옆으로 길이 약 50m 선박과 100m 선박이 나란히 붙어있는 장면이 포착됐습니다. 특히 이들 4척 가운데 가장 남쪽에 있는 100m 길이 선박은 적재한 부분이 노란 빛깔 물체로 가득하며 다른 선박 앞쪽 부분에서도 동일한 색상이 확인됐습니다. 위성사진에 노란 빛깔로 나타나는 모래나 포대로 포장된 물체 일부가 한쪽 선박에서 다른 쪽으로 옮겨 실렸을 가능성이 제기됩니다. 이 지점에서 동쪽으로 약 600m 떨어진 곳에서는 길이 약 90m의 선박 2척이 길이 약 50m의 선박을 사이에 두고 접선 중인 장면이 포착됐습니다. VOA는 지난해 이 일대에서 36건의 환적 의심 사례를 발견했고 올해 들어 이달 7일까지 30건을 확인해 보도했는데 이번 사례를 더하면 올해 환적 의심 건수는 32건으로 늘어납니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.